जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिन चर्चा कार्यक्रम विषय। आज रटंती कालिका पूजा, देवी बगलामुखी आविर्भाव, सो बे मेराज। आज माघ मास बा मकर मास 14 दिन जनवरी 27 तारिख सोमवार। आज त्रयोदशी 3:38 दंड 8 रात्रि 7:40 पर्यंत। आज मूला नक्षत्र 4 दंड 28 दिवा 8:12 पर्यंत। आज जन्म होता शिशुर धनु राशि, क्षत्रिय वर्ण, राक्षस गण दिवा 8:12 पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज त्रयोदशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य बाटाकी अर्थात बैगण भोजन निषेध। रात्रि 7:40 पर बीरी भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य अद्य रात्र रटंती कालिका पूजा। अद्य तांत्रिक मते वीररात्रि देवी बगलामुखी और छिन्न मस्तकांकर आविर्भाव उत्सव। आज पर्व उत्सव कहले अद्य श्री बिरजा मंदिर बेढ़ा स्थित माँ बगलामुखी देवींकर जन्म उत्सव पालन। अशुभ बेला बा काल बेला कथा कहले दिवा 7:55 पर 9:29 मध्य। बार बेला दिवा 3:50 पर 3:53 मध्य। काल रात्रि 9:41 पर 11:16 मध्य। आज शुभ बेला बा अमृत जोग। प्रातः दिवा 8:01 मध्य। दिवा 11:33 पर 1:31 मध्य। रात्रि 6:20 पर। आज महेंद्री जोग कहले दिवा 10:07 पर एवं 5:30 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिन चर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा। देखिबा कौन आसुची 12टी राशिर राशिफल। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि, ये डेविल कार्ड आसी। आज आपण पावरलेस अनुभव करि पारंती। आपण को कंट्रोल किछि रहि न पारे। जदि आपण कंट्रोल कोनोसी जिंस रहउनी सेतु बाहर जानतु के आपण को खराब करि पारंती, क्रिटिसाइज करि पारंती। लोके आपण को ठकी पारंती। कोनोसी जिंस को दरकार अधिक व्यवहार आज करंतु नाही। कहबा को गले ये नेगेटिव कार्ड अछि। ये कार्ड टेरो डेक रो सबुठु नेगेटिव कार्ड। आपण आज टिके सावधान रहिबे, केयरफुल रहिबे, काइना कर्म चंचल रहिबो आपनकर। जदि किछि खराब गुण, खराब अभ्यास, खराब सांग मानक सहित जोगाजोग अछि सेतिरु आज दूरेकी रुहंतु। जदि किछि खराब अभ्यास रखिचंती सेतिरु मध्ये आज सतर्क रुहंतु। मोर प्रिय मेष राशि, आज बहुत कर्म चंचल रहिबे। ए कर्म चंचल भितर किछि भी घटना फेरे घटी जाय पारे, तेणु केयरफुल भाबरे आज समय अतिबाहित करंतु। देखिबे दिन निश्चित भाबरे आपनकर अतिबाहित हे जिवो। किंतु जदि केयरफुल न रहिबे, चंचलता भितर किछि भी घटना आपनको सामना को आसी पारे। सेति प्रति ध्यान देबे। मोर प्रिय मेष राशि भाई बहन माने, एठी आपण मानकु गोटे कथा कहूची, मन रखंतु। मेष राशि रो अधिपति ग्रह हेले मंगल। ए मंगल को संतुष्ट रखिले सब ग्रह संतुष्ट रहिबे। सब जिनस आपनकर सहज सुखम हबो। तेबे ए मंगल को पाई तीनिमुखी रुद्राक्षरटी आपण धारण करंतु। तीनिमुखी रुद्राक्षर को साक्षात अग्नि भाव रे विचार करा जायछि। स्त्री हत्याकारी पापी त्रिमुख रुद्राक्ष धारण कले से पापर मध्य मुक्ति हो जाता है। ये रुद्राक्षर बहुत पावरफुल रुद्राक्षर। आपण माने देखुथिबे कुंभ मेला जो होची टीवी माध्यम रे भी देखुथिबे, प्रत्येक नागा बाबा माने ए रुद्राक्षर धारण करी से बहुत पावरफुल रहितांती। भगवान को अलौकिक शक्ति सेमान को पाखरे थाए। तीनिमुखी रुद्राक्षर को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भाव रे पूजा करा जायता है। तीनिमुखी रुद्राक्षर तीनोटी गुण रहिछि। एई तीनोटी गुण को सत रजतम बा आकाश पाताल पृथ्वी भाव रे विचार करा जायछि। एई तीनिमुखी रुद्राक्ष धारण करे बात पित्त आदि रोग उपशम मिले। यहाको धारण करे मनुष्य ठारे थिबा कुवृत्ति गुड़िक नष्ट हो जाए। परस्त्री गमन करुवा पापी जेबे रुद्राक्षर को धारण करती ताहले पापीर उक्त पाप मध्य ध्वंस हो जाए। बेपार वाणिज्य पाखु धन लक्ष्मी को आवाहन करती एई तीनिमुखी रुद्राक्षर। एबे आसंतु देखिबा जे कि
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଯଦି ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ କଥା ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ ଯୋଉ ଆସିଛି 4 of Wands କାର୍ଡ, ଏ ଖୁସିର କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ବି ଫଙ୍କସନ ହବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, କୌଣସି ଧନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ନୂଆ ଚାକିରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଖୁସି ଆସିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ନୂଆ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ରଖିଲା ଭଳି କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇ ବି ପାରେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଆଳସ୍ୟ କେବଳ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। এই ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ଯଦି ମନ ଭିତରୁ କାଢିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଆଳସ୍ୟକୁ ମନ ଭିତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ତ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସାରର ବନ୍ଧନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏପରି ଇତ୍ୟାଦି କୁବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ନେତ୍ର ରୋଗ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ କେବେ ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କୁମ୍ଭମେଳା ଏବେ ଗଲା। କୁମ୍ଭମେଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷିମୁନି ମାନେ ସାଧୁମାନେ ନାଗାବାବା ମାନେ କେମିତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏତେ ପାୱାର ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି 2 of Pentacles କାର୍ଡ, ଏ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷର ସମାନତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ବଢିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟାଇମରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଡବଲ କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିସନ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଯଦି ପଇସା କିଛି ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବି ଆସୁଛି ଯାହା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି ମୁଁ ସବୁ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେବି। ଏମିତି ହେଲେ ସବୁ କିଛି ବି ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପାୱାର ଅଛି। ଶାନ୍ତ ମନରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଛନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ କାର୍ଡ ଯାହା କହୁଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ହାନିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିକି ବି ମଧ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ଆଗେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 2ଟି ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଅଛି। 2ଟି ଷ୍ଟାର ସମାନତା ରହିବା ଦରକାର। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୋଉଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ। 2ଟା ଜିନିଷକୁ କେବେ ଆପଣ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ବୁଧ। এই ବୁଧ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ এই ବୁଧକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା, ବୁଧ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯାହାକି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଋକ୍ ଯଜୁର୍ ସାମ ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ମୃତିହାନି ମାନସିକ କଷ୍ଟରୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ
कुंभ मेला आपण देखिचंती जे कि अनेक अनेक साधु केते केते बिडा बिडा माने गंडा गंडा किंबा 10 किलो 5 किलो 3 किलो पर्यंत रुद्राक्ष भी धारण करचंती काहेकि धारण करचंती ना रुद्राक्षर शिव शक्ति थाए शिवमय दुनिया रे से एमिति अलौकिक शक्ति पाइथंती भस्म कहले मध्य भस्म करि दे पारंती ताकर एते कैपेसिटी थाए एबे आसंतु देखिबा जे कि कर्कट राशि को विषय मोर प्रिय कर्कट राशि ये बहुत सुंदर कार्ड आसी 9 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आपण लाइफ रे बहुत किसी परिस्थिति को देखिचंती जानिचंती आगु कोन करिवे केमिति कोन करिवे आपण को सफलता मिलिबो पैसा मिलिबो सब किछि मिलिबार जोग देखा दउछि किंतु परिश्रम करबा परे ये कार्ड कहूछि आपण जेते अधिक परिश्रम करिवे सेते भलो फल आपण को प्राप्ति हबो तेबे मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भणी माने निश्चित भाव में परिश्रम करबा पई उद्यम जारी रखंतु परिश्रम कले आपण को निश्चित खुशी मिलिबो आज सांग साथी प्रिय जन मैत्र बंधु मिलन हेई पारे के आपण सामना को मध्य आसी पारंती निश्चित भाव में भलो दिन अछि एही कहबा को चाहूछि मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भणी माने आपण को राशि रो अधिपति ग्रह देवता हेले चंद्र चंद्र जदि संतुष्ट रहउचंती प्रत्येक ग्रह माने संतुलन रहिबे केही क्षति करि परिबे नै आपनकर परिस्थिति निश्चित भाव में सुधरिबो तेबे चंद्र को संतुष्ट करबा को हेले आपनकर अनेक रोग मध्य कंट्रोल रहइबो आपण अनेक समस्या मध्य मुक्ति पाइ जिवे एहा को आपनकर चंद्र को संतुष्ट पाई एक दुईमुखी रुद्राक्षरटी आपण धारण करंतु एहा को देवी और देवता रूप में पूजा करा जाय ताय व्यक्ति जेबे गोहत्या करी माने करिथांती द्विमुख रुद्राक्षर को धारण कले पाप नष्ट होई जाय ताय एई द्विमुखी रुद्राक्षर को अर्ध नारीश्वर मध्य कुआ जाय एहा को धारण करबा द्वारा प्रचुर धन संपदर मालिक मध्य होइथांती मन मध्य रे सर्वदा सदा सर्वदा धर्म भाव जागृत होता है द्विमुखी रुद्राक्षर को धारण करथिबा महिला मानकर गर्भरक्षा भी होता है सेमानकर स्वास्थ्यर उन्नति घटिता है गृहस्थ जीवन में खूब सुख शांति मिलता है लोक संपर्क वृद्धि घटिता है पापी दुराचारी माने यहाँ पिंधिले सेमानकर सत्ज्ञान वृद्धि होता है द्विमुखी रुद्राक्षर धारण करबा व्यक्तिंकर वृत्ति व्यवसाय क्षेत्र में विशेष लाभदायक होता है अर्थ मान जशर अधिकारी मध्य सेमाने होइथांती तेबे मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भणी माने आपण मने रखंतु आज आपण को निश्चित भाव में खुशी मिलिबो ए खुशी अवश्य मिले प्राप्ति हम मोर प्रिय जैकि कर्कट राशि भाई मैंने कुंभ मेला अनेक नागा बाबा को आपण मैंने टीवी माध्यम देखिथे समस्त देह केवल ही रुद्राक्ष थाए रुद्राक्षर पावर एते थाए से अलौकिक शक्ति से शिव शक्ति थाए शिव सबकि देवादिदेव महादेव शंभु भोलानाथ शंकर भगवान अलेख निरंजन से सर्व किछि कंट्रोल थाए तेणु समस्त को से कंट्रोल करें संतुष्ट रे एवं आसतु देखा जे कि सिंह राशि विषय मोर प्रिय सिंह राशि ये 10 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये कार्ड जा कहूँ आपण जेकोसी काम करंतु ना कहीं प्रथमे मूलदुआ को स्ट्रंग करंतु और तापर कार्य जाई सफल होबो आपन को पाखरे निश्चित भाव में पावर रहिबो ये पॉजिटिव कार्ड अछि आपन परिवार से उत्तम समय बिताइबे आपन बहुत खुशी रहबे मन फ्री रहबो रिलेशनशिप रे बहुत भलो रहबो आपन को संपर्क रे एक मजबूत मूलदुआ रहिबो जदि व्यवसाय कथा कहबा ताले व्यवसाय क्षेत्र रे जदि आपन परिवार व्यवसाय को चलाउचंती तेबे बहुत भलो रहबो चाकरी लंबा समय रहबो मिलिमिशि कार्य करंतु बहुत भलो रहबो स्वास्थ्य मध्य भलो रहबो मोर प्रिय जाकी सिंह राशि भाई भणी माने रिलेशनशिप रे बहुत बढ़िया अछि प्रेम संपर्क रे घरे जणै पारंती बागर आगर एंगेजमेंट कार्य भी मध्य होई पारे ये सब दिन निश्चित भाव में बहुत भलो अछि जो काम करछंती प्रथमे मूलदुआ को स्ट्रांग करबा आवश्यक अछि तेमे मन रखंतु आज निज शरीर ऊपर टिके प्रेशर पड़िबो देह कष्ट टिके ही पारे देहर जत्न नबा आवश्यक अछि मोर प्रिय जाकी सिंह राशि भाई भणी माने एठी आपण माने मु कहबा को चाहूची मोर प्रिय सिंह राशि आपण सब बेले भलो रहबा को हेले आपण कोन करिवे ना आपण को राशि रो अधिपति हेले रवि महाग्रह को संतुष्ट करबा को हेले गोटे एकमुखी रुद्राक्षरटी आपण धारण करंतु एई एकमुखी रुद्राक्षर को शिवंकर प्रकृत स्वरूप भाव में वर्णना करा जायछि या को धारण कले ब्रह्महत्या पापरु मुक्ति मिलिथाय शास्त्र ज्ञान एवं एकमुखी रुद्राक्षर को स्वयं परम ब्रह्म बोली कहा जायछि प्रतिदिन जब एकमुखी रुद्राक्षर को दर्शन करिवे ता स्वयं भगवान विष्णु को दर्शन करुछंती बोली आपण जानि परिबे तेबे मोर प्रिय जाति सिंह राशि भाई भणी माने आपण माने निश्चित भाव में रुद्राक्ष धारण कले तार प्रभाव विषय आपण को ऑटोमेटिक जना पड़ जिवो तेबे मोर प्रिय सिंह राशि भाई भणी माने आपण तो एबे कुंभ मेला गला टीवी माध्यम रे भी देखिथिबो प्रत्येक नागा बाबा माने रुद्राक्षर माळ माळ गळै थांती पिंदी थांती किंतु काहे की पिंदी थांती यार प्रभाव कोन अलौकिक शक्ति निश्चित भाव में थाए शिवंकर अति प्रिय होइतबा ए रुद्राक्षर तांकर स्पिरिट मध्य ए रुद्राक्षर ऊपर संपूर्ण भाव में थाए एबे आसंतु देखिबा जे कि सिंह कन्या राशि को विषय मोर प्रिय कन्या राशि
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଆଜି ରହିବ, ବୁଝାବଣା ଠିକ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବା ପାୱାର ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କିଛି ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ, ଭାବିଚିନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ରିକ୍ସ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରିକ୍ସ ନ ନେବେ ତେବେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବେ, ଆଗକୁ କଶ୍ମୀରୀ କାଳେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରକୁ ଆସିପାରେ, ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କି ନା ବୁଧ। ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି, ବୁଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ସବୁ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ବୁଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ମୃତିହାନି ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏବେ କୁମ୍ଭମେଳା ଗଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ନାଗା ବାବା ମାନେ ମାଳ ମାଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ମାଳ ମାଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପାୱାର ଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବହୁତ ଚାପରେ ଆପଣ ରହିବେ, ବହୁତ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏତେ ବୋଝ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ବୋଝ ଏତେ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ହେଇପାରେ, ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ତଥାପି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଓଭରଲୋଡରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି, କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାଦ ବିବାଦ ମାନେ ଅଯଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ହବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏହି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଆପଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବେ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଗେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାଧାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏପରି ଇତ୍ୟାଦି କୁପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ନେତ୍ର ରୋଗ ହୃଦ ରୋଗ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ କେବେ ରହେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ସିକ୍ସ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ, ଆପଣ ଇନସେଣ୍ଟ ରହିବେ, ମନରେ ଛଳ କପଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅତୀତର କଥା, ପିଲାବେଳର କଥା, ଫ୍ୟାମିଲିର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ବି ରହିବ। ନୂଆ ଉପାୟରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାର ଯୋଗ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇପାରେ। ପରିବାରର ଖୁସି ରହିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲେ, ହୁଏତ ଆଜି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ରହିବ। ଏଇ ବିଛା ରାଶି
भाई भणी मान कथा मुझे कहबी ये बिछा राशि भाई भणी माने आपण राशि अधिपति ग्रह हेले मंगल तेणु यही मंगल जदि सब बेले संतुष्ट रहिबे आपण प्रत्येक क्षेत्र में विजय हासिल करेंगे जिते बर्डन जिते झड़ आसिले कंट्रोल भितर रही तेरे आपण जदि मंगल को संतुष्ट कर 9टी ग्रह समस्ते संतुष्ट रे तेरे तीन मुखी रुद्राक्षर आप धारण करूँ तीन मुखी रुद्राक्षर को साक्षात अग्नि भाव में विचार कर स्त्री हत्याकारी पापी यह धारण कले से पाप मुक्त होता है आउ तीन मुखी रुद्राक्षर को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भाव में पूजा कर तीन मुखी रुद्राक्षर 3टी गुण भी रोचे ये 3टी गुण को सत रज तम आकाश पाताल पृथ्वी भाव में विचार कर त्रिमुखी रुद्राक्षर को धारण कले बात पित्त रोग उपशम मिलता है मन रखु मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मैंने यह धारण कले मनुष्य ठार कुवृत्ति गुड़िक नष्ट होता है पर स्त्री गमन करुवा पापी जब रुद्राक्षर को धारण करे तार पापुर से मुक्ति पाई जाता है तेरे मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मैंने कुंभ मेला ए तो गला आपण मैंने तो टीवी माध्यम अनेक साधु सत को देखिथे माଳ माଳ रुद्राक्षर धारण करते रुद्राक्षर एमती किसी प्रभाव थाए अलौकिक शक्ति सब बेले आपण पाखे पाखे रही थाए एवं आसतु देखा धनु राशि विषय मोर प्रिय धनु राशि द एम्प्रेस कार्ड ये बृहस्पति कार्ड आपंकर निज कार्ड आसी आपंकर आसुवा समय कई भी महिला आसीपारती कई भी बहुत शक्तिशाली से हो पारती आपंकर लाइफ रे से महाराणी भी हो पारती किंबा लव पार्टनर हो पारती से आपंकर लाइफ को बदल देवार आभास जना जाऊँगी किंबा जो मान संतान ना से घर को सदस्य संतान आसीपारती कई बंधु भी आसीपारती जहाँ भी हो आपको आज खुशी आसो घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रिलेशनशिप सुंदर अच्छी व्यवसाय माने नुआ ग्राहकी मान पाइबार सफलता है छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी ए मनोनिवेश करेंगे ए सन्देह कर किसी ना मन रखु ये हूँ बृहस्पति कार्ड ये कार्ड भीतर एत दक्षता अच्छी 12टी राशि लोक हेफाजत रखार क्षमता रही पावर ये आपण बहुत फेमस कार्ड अटे आपण भाग्यर चेंज निश्चित भाव में किसी भल हबार जुग देखा जाऊँगी कार्ड आपण कष्ट निश्चित भाव में दूर हम तेरे ये कहवाक चाहूँगी मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने आपणकर राशि अधिपति ग्रह है किए ना बृहस्पति ये बृहस्पति जदि संतुष्ट रहिले प्रत्येक कार्य आप सफलता सीमार पहुंची पारे प्रत्येक जिनिस को कंट्रोल रखिपारे प्रत्येक रोग आयत यार कारण कौन ना पंचमुखी रुद्राक्षर आप धारण कले बृहस्पति संतुष्ट रे बृहस्पति संतुष्ट रहिले नवग्रह संतुष्ट रे पंचमुखी रुद्राक्षर स्वयं कालाग्नि रुद्राक्षर महेश्वर अटंती यह रुद्राक्षर मुख्यदायक फल प्रदान करें रुद्राक्षर धारणकारी मान शिवंकर अति प्रिय होता पृथ्वी आकाश जलवायु अग्निर स्वरूप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कले नम शिवाय मंत्र शक्तिर प्रकाश पाई थाए तेरे मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि भाई भाई माने पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कले मनुष्य अभक्ष भक्षण ठार दूरे जाए जो मैंने भ्रम पड़ी पर स्त्री गमन करती से पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कले से मुक्ति मिलता है पंचमुखी रुद्राक्ष पापनाशक अटे पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कले मनुष्य आउ अपथ को प्रवेश करें पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कले भूत प्रेत दोष आउ कहारी माने धारणकारी को केबे माने लगे ना कि आटाक कर पारे ना तेरे ये पंचमुखी रुद्राक्षर विषय अधिक किसी कहवाक चाहूना ये केवल आप मन रखु टीवी मध्यम देखिथे एवं जो कुंभ मेला आमर गला से कुंभ मेला प्रत्येक साधु माळ माळ रुद्राक्ष धारण करती माळ माळ रुद्राक्षर कहीं से धारण करती तार पावर कौन तार क्षमता कौन जी धारण करे सी तार पावर विषय निश्चित भाव में जना पड़ी थाए एवं आसतु देखा जे कि मकर राशि विषय मोर प्रिय मकर राशि आज आपंकर श्रीचंद्र जोग रोचे आपन को दूरयात्रा करिवार जोग देखा जाउछि आपन जहाँ भी व्यवसाय बा काम करुछंती ता सफलता आपन आगु पाइछंती वर्तमान कोठी व्यवसाय कले आउरी अधिक सफलता मिलिबो आपन भाबी चिंती आपन को कार्य को व्यवसाय को बढ़ेबा को चाहंती आपन भाबुछंती कि आपन को बुद्धि आइडिया को बाटरे लगेले से आपको लाभ मिल ये पॉजिटिव कार्ड अटे आपड़ आज जहाँ भी योजना कार्य लगे चेष्टा करूँ देखिए सफलता निश्चित भाव में आपको प्राप्ति हम ए सन्देह करार कि ना मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि भाई भाई मैंने जेहेतु श्रीचंद्र जोग अच्छी प्रत्येक कार्य भावी चिंती कार्य करने आवश्यक अच्छी यही मकर राशि भाई भाई मानक कहूँ आप सबुदिने भलर रहा मुंडर किसी समस्या दूर करने आपंकर व्यवसाय बेपार कि गृह टेंशन किसी दूर करने आपंकर राशि अधिपति ग्रह होती शनि ये शनिदेव को आप सब संतुष्ट रखा आवश्यक अच्छी शनिदेव को संतुष्ट करने सप्तमुखी रुद्राक्षर आप धारण करूँ सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य चोर वृत्ति पर कुकर्म दूरे जाए सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले सूर्य भगवान सप्त ऋषि मान आशीर्वाद प्राप्त होता है यही सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति होता है सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य धन संपदर सुख लाभ करता है सप्तमुखी रुद्राक्षर को सप्त मातृका ब्राह्मणी माहेश्वरी वैष्णवी बाराई रुद्राणी चामुंडा प्रत्येक स्वरूप भाव में विचार
କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ସୁଖ ତଥା ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏବେ କୁମ୍ଭମେଳା ଗଲା, କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଦେଖିଥିବେ ନଜର ଆସିଥିବ ଟିଭି ଉପରେ ଯିଏକି ଅନେକ ସାଧୁ ନାଗସାଧୁ ମାନେ କିପରି ମାଳ ମାଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାୱାର କ'ଣ ଥାଏ ଆଉ ସେ ଧାରଣକାରୀଙ୍କର ପାୱାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଇଏ ହେଉଛି 10 ଅଫ୍ କପ୍ସ କାର୍ଡ। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସପୋର୍ଟର ରହୁଛି। ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟିବାର ଏକ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ନୂଆ କିଛି କିଣିବା ଆଣିବା କିମ୍ବା ଯିବା ଏସବୁ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅତି ଖୁସିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଖୁସିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆବଦ୍ଧ ଯୋଗ ରହୁଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ବା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନିଦେବ। ଏହି ଶନିଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ 9ଟି ଗ୍ରହ ଯାକେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କାହାର ଏତେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ, ଘରର ମାଲିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଏହି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଚୋରି ବୃତ୍ତି କରି କୁକର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସପ୍ତ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦର ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସପ୍ତ ମାତୃକା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ବାରାହୀ, ରୁଦ୍ରାଣୀ, ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଖ ତଥା ଉନ୍ନତି ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥାଏ। ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ କୁମ୍ଭମେଳା ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷି ନାଗା ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାୱାର କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ସ କାର୍ଡ। ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିବ। କାହା ଉପରେ ବାଜି ମାରି ଜିତିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବନା ଆସିବ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍, ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ପାଖ ଆଖ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଆଳାପ କରିବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ମାଲପତ୍ର କିଣିବାର ଦୂରଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଇଏ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହେବାର ଇଏ ସୁଯୋଗ। ତେବେ ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେବେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମହେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟଦାୟକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣକାରୀ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ଜଳବାୟୁ, ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ସୁଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ ପାପନାଶକ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଅବଦ୍ଧକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୋଷ ଧାରଣକାରୀକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାର ଭଲରେ ରହୁ। ଆପଣ ଭଲ ରହିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ନମ୍ବର ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।